بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ اس جنازہ کے ولی تھے، آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے؟ فرمایا، ہاں، مجھے ایک قبر نے آواز دی اور مجھ سے یوں کہا کہ اے عمر بن عزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتا۔ اس نے کہا، ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور بتاؤں کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ موڈوں کو کاندھوں سے جدا کر دیتی ہوں اور باہوں کو پونچوں سے جدا کر دیتی ہوں، سرینیوں کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں اور سرینیوں کو رانوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور رانوں کو گھٹنوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اور یہ فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے۔ اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا، اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونے والا تم کو دھوکے میں ڈال دے، حالانکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور بیوقوف وہ ہے جو اس کے دھوکہ میں پھنس گیا ہے۔ اس کے دل میں دود جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑے بڑے نہریں نکالی، بڑے باغات لگائے اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب کچھ چھوڑ کر چل دیے اور اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکے میں پڑے کہ صحت کے بہت بہتر ہونے سے ان کی نشاط پیدا ہوا اور اس نے گناہوں پہ مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے، باوجود یہ کہ مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھیں، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کو جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا ہے اور خاک نے ان کے بدنوں کو کیا بنا دیا ہے۔ کیڑوں نے ان کے جوڑوں کو اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنا دیا ہے۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مستوں اور اونچے اونچے فرش، نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر قسم کی دلیاداری کو تیار رہتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھ کہ کیا گزر رہی ہے۔ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے سے پوچھ کہ اس کے مال نے کیا کام کر دیا۔ ان کے فقیر سے پوچھ کہ اس کے فقیر نے کیا نقصان دیا۔ ان کی زبان کا حال پوچھ، وہ بہت چہکتی تھی۔ ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر وقت دیکھتی تھی، اور نرم کھانوں کا حال دریافت کر ان کی خوبصورتی دلربا چہروں کا حال پوچھ۔ کیا ہوا؟ ان کے نازک بدن کو معلوم کر کہاں گیا وہ؟ کیڑوں نے ان کیا حشر بنا دیا، ان سے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ میں مٹی ڈال دی، اعضاء کو الگ کر دیا۔
जोड़ों को तोड़ दिया, ओह कहाँ हैं उनके वो खदाम जो हर वक्त हाजिर हूँ जी कहते थे, कहाँ हैं उनके वो खैमे और कमरे जिनमें आराम करते थे, कहाँ हैं उनके वो माल और ग़िज़ा खजाने जिनके जोड़ जोड़ कर रखते। उन हश्मे खदम ने इनको कब्र में खाने के लिए कोई तोशा भी ना दिया और उसकी कब्र में कोई बिस्तरा भी ना बिछाया, कोई तकिया भी ना रख दिया ज़मीन ही पर डालकर, कोई दरख्त फूल फुलवारी भी ना लगा दी। ओह अब वो बिल्कुल अकेले पड़े हैं, अंधेरे में पड़े हैं, इनके लिए अब रात दिन बराबर हैं, दोस्तों से मिल नहीं सकते, किसी को अपने पास बुला नहीं सकते। कितने नाजुक बदन, मर्द नाजुक बदन, औरतें आज इनके बदन पसीदा हैं, इन राग एक दूसरे से जुदा हैं, आंखें निकल कर मुंह पर गिर गई हैं, गर्दनें जुदा होकर पड़ी हैं, मुंह में पानी पीप वगैरह भरा हुआ है और सारे बदन पर कीड़े चल रहे हैं। वो इस हाल में पड़े हैं और इनको जोरुओं ने दूसरे निकाह कर लिए, वो मज़े उड़ा रही हैं। बेटों ने मकान पर कब्ज़ा कर लिया, वारसों ने माल तकसीम कर लिया, मगर बाज़ खुश नसीब ऐसे भी हैं जो अपनी कब्रों में लज्जतें उड़ा रहे हैं, तरोताज़ा चेहरे के साथ राहत व आराम में हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने इस धोखे के घर में इस घर को याद रखा, उसकी उम्मीदों को खैर मकदम किया और अपने लिए तोशा जमा कर दिया और अपने पहुंचने से पहले अपने जाने का सामान कर दिया। ऐ वो शख्स जो कल को कब्र में ज़रूर जाएगा, तुझे इस दुनिया के साथ आखिर किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है? क्या तुझे ये उम्मीद है कि ये कमबख्त दुनिया तेरे साथ रहेगी? क्या तुझे ये उम्मीद है कि इस कूच के घर में हमेशा रहेगा? तेरे ये वसी मकान, तेरे बागों के पके हुए फल, तेरे नरम बिस्तर, तेरी गर्म और सर्दी के जोड़े, ये सब के सब एक दम रखे रह जाएंगे जब मलकल मौत आकर मुसल्लत हो जाएगी। कोई चीज़ इसको ना हटा सकेगी। पसीनों से पसीने आने लगेंगे, प्यास की शिद्दत बढ़ जाएगी और जान निकलने की सख्ती में करवटें बदलता रह जाएगा। अफसोस, सदा अफसोस है वो शख्स जो आज मरते वक्त अपनी भाई की आंख बंद कर रहा है, अपने बेटे की आंख बंद कर रहा है, अपने बाप की आंख बंद कर रहा है। इनमें से किसी को नहला रहा है, किसी को कफन दे रहा है, किसी जनाजे के साथ जा रहा है, किसी की कब्र के खड्डे में डाल रहा है। कल को तुझे भी ये सब कुछ पेश आना है। और भी इस किस्म की बातें फरमाई। फिर वो दो शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है कि आदमी ऐसी चीज़ के साथ खुश होता है जो रोगन करीब फना होने वाली है और लंबी लंबी आरज़ुओं और दुनिया की उम्मीदों में मशगूल रहता है। ऐ बेवकूफ़, ख्वाब की लज्जतों से धोखा में नहीं पड़ा करते। तेरा सारा दिन गफलत में गुजरता है और तेरी रात सोने में गुजरती है और मौत तेरे ऊपर सवार है। आज तू वो काम कर रहा है कि कल को इन पर रंज करेगा। दुनिया में जो चाहे पाले, इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह तू गुजार रहा है। कहते हैं कि इस वाक़या के बाद एक हफ्ता में गुजारा था कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का विसाल हो गया। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भाइयों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।